Hi, hello and welcome to my channel Charulata Accounts. In this module we are going to see about the principle of double entry. Double entry na enna adoda principle enna அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். நம்ம ரிப்பீட்டடா உங்களுக்கு திருப்பி நான் சொல்றது இந்த dual aspect concept. Debit will always be equal to credit, liabilities will always be equal to assets அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த business transactionsல நம்ம படிச்சிருக்கோம் transfer of money-ஓ இல்ல money is worth-ஓ இருக்கும். That is goods and services will be there. So every business transaction involves transfer. அது வந்து two aspects இருக்கும். ஒன்னு வந்து receiving aspect, இன்னொன்னு வந்து giving aspect. So இந்த two aspects நம்ம நோட் பண்ணி ஆகணும். It will go together. Okay, receiving வந்து necessarily implies giving. அதே மாதிரி giving implies receiving. Okay, so இப்போ for example நம்ம இந்த transaction எடுத்துப்போம். Example 1 பாத்தீங்கன்னா machinery is purchased for cash. இந்த கேஸ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா receiving aspect வந்து machinery, அதாவது machine comes into the business, and giving aspect பாத்தீங்கன்னா cash, because cash goes out. Okay வா? This is the first example I have given you. The same way in this example 2 பாருங்க, இந்த transaction என்ன அப்படின்னா wages are paid to workers. இங்க பாத்தீங்கன்னா receiving aspect பாத்தீங்கன்னா the service of the workers, and giving aspect பாத்தீங்கன்னா cash. So in the receiving and the giving takes place between two parties or two accounts representing those parties. Okay வா? இப்போ இந்த first example ல பாத்தீங்கன்னா from the point of view of the business அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். Machinery account வந்து receiving the benefit and cash account is giving the benefit. In the case of second example பாத்தீங்கன்னா from the point of the business, wages account வந்து receiving the benefit and in the form of service, and cash account is the giving the benefit. So these two aspects இருக்கு இல்லையா, அந்த giving and receiving இருக்கு இல்லையா, இந்த receiving and giving takes place between two parties or accounts representing those parties. From the business of point of view ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டையும் கால்குலேட் பண்றோம். இந்த two aspects நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா DR and CR. DR is nothing but debtor and CR is nothing but creditor. The debtor represents the receiving aspect and credit the giving aspect. DR ங்கிறது debit, CR ங்கிறது credit. Debit, credit. Debit என்ன represent பண்ணுதுன்னா receiving aspect, credit என்ன represent பண்ணுதுன்னா giving aspect represent பண்ணுது. So the record of any business transaction will be complete only when both of these aspects are recorded. So ஒன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படின்னா it is not a complete transaction அப்படின்னு சொல்லலாம். So debit ஒன்னு credit ஒன்னு இருக்கத்தான் செய்யணும், அப்பதான் வந்து அந்த business transaction வந்து will be a complete one. So இந்த மாதிரி this recording of the two aspects of each transaction தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா double entry ன்னு சொல்றோம். அந்த சிஸ்டம் double entry system அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, so every transaction affects two accounts தெரிஞ்சிச்சு according to the double entry system. and entries வந்து எப்படி மேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா it will be made both of them on the debit side, அதாவது left hand side ஒரு account, and credit side, that is right hand side of one account. Okay, see for in the case of first example எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து machinery purchased for cash இல்லையா, இதான first transaction. இதுல பாத்தீங்கன்னா machinery வந்து purchase பண்ணிருக்காங்க கேஷ்க்கு. entries எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா machinery account உடைய debit sideல ஒன்னும், அடுத்தது வந்து cash account உடைய credit sideல ஒன்னும் நம்ம entry போடுவோம். and in the case of the second example, wages paid to the workers, entries will be made on the debit side of the wages account and the credit side of the cash account. So for every debit there must be a corresponding credit for an equal amount, and vice versa na for every credit there must be a corresponding debit for an equal amount. So this is known as a principle of double entry. So இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். You will have a clear understanding of it.
ஒரு சின்ன காலம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் நான். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எது ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் எது கிவிங் ஆஸ்பெக்ட்னு தெரியறதுக்காக ஒரு டூயல் ஆஸ்பெக்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட். இது என்னன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த சைடில் கொடுத்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, அதில் ரிசீவிங்கா இல்லை ரிசீவர் யாரு அண்ட் என்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல கிவிங் ஆர் கிவர் யாரு அண்ட் தென் அதில் என்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா commenced business with ₹50,000 as capital. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். ஸோ அண்ட் தென் என்ன கிவிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவிங் ஆர் கிவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் ஆர் ப்ரொப்ரைட்டர் எது வேணால் சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்பெக்டில் ரிசீவிங் வந்து கேஷு என்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. செகண்டில் ஓனர் கொடுத்துருக்காரு, ஹீ இஸ் எ கிவர், என்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல். ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் when the businessல when the owner puts the amount it is said to be capital அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, giver is the owner, account affected வந்து capital. next bought goods for cash ₹5,000. இப்போ இங்க ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bought goods. இப்போ goods உள்ள வந்திருக்கு, we have received the goods. giving aspect என்ன, cash. இதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க. இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் எஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா bought goods அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன அக்கௌண்ட் எழுதுவோம்னா பர்ச்சேஸ் தான் எழுதுவோம். ஸோ அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட் பார்த்தா பர்ச்சேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல. செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா bought goods for cash. ஸோ கேஷ் வந்து we are giving the cash. அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட் வந்து இங்க cash. ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா bought goods from Ramesh and Co on credit ₹10,000. இங்க ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, அதே கூட்ஸ் தான். கிவிங் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இங்க கிவிங் இல்ல கிவர் தான். ஏன்னா we have bought the goods on credit, we have not paid. So who is giving the goods on credit? Ramesh and Co is a giver. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்டில் என்ன எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, என்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, கூட்ஸ் அப்படின்னும் போது பர்ச்சேஸ்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் இங்கே செகண்ட் ஆஸ்பெக்டில் என்ன அக்கௌண்ட்னா ரமேஷ் அண்ட் கோ எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் சோல்டு கூட்ஸ் ஃபார் கேஷ் ₹12,000. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் ரிசீவிங் வந்து we have received the cash. என்ன ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம், cash, because we are selling the goods for cash. from the business point of viewல சேல்ஸ் பண்ணா நமக்கு cash வருது, we have receiving the cash. and then giver அப்படின்னு பார்த்தா what is given அப்படின்னா goods. சேல்ஸ் பண்ணா என்ன ஆகும், goods வெளில போகும் இல்லையா, we are giving the goods, receiving the cash. இப்போ account affected அப்படின்னு பார்த்தா cash account will be affected in the first aspect. செகண்ட்ல வந்து sold அப்படின்னும் போது கூட்ஸா இருந்தா அப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும். பர்ச்சேஸா இருந்ததுன்னா கூட்ஸ் இருந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னு எழுதணும். சோல்டா இருந்ததுன்னா நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சோல்டு கூட்ஸ் டு அஜய் ஃபார் ₹1,000. இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரிசீவ் பண்றது வந்து ஃப்ரம் த ரிசீவர். ஏன்னா நம்ம வந்து we are selling for credit, நமக்கு கேஷ் வரல. ஓகே, we are selling the goods to Ajay. Ajay is a receiver. So இங்க Ajay is a receiver and giving aspect என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா goods நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இப்போ அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல அஜய்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் எஃபெக்டட் அண்ட் செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல கூட்ஸ்னும் போது இங்க சோல்டுன்றதுனால சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பெய்டு கேஷ் டு ரமேஷ் ₹5,000 பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ ரிசீவ் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா we are paying to ரமேஷ். இப்போ ரமேஷ் இஸ் த ரிசீவர். ஸோ ரிசீவர் வந்து will be ரமேஷ். அண்ட் தென் கிவர் ஆஸ்பெக்டா அப்படின்னு பார்த்தா we are giving cash. ஓகே, இப்போ அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தா இது செகண்ட் வந்து அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட். இதில் வந்து ரமேஷ் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் வில் பி
affected. And இதில் பார்த்தீங்கன்னா cash account will be affected. Okay. And the seventh one is received cash from Ajay. இங்கே என்ன receive பண்ணியிருக்கோம் நம்ம? We have received cash. So cash account is received. அப்புறம் giving aspect என்ன அப்படின்னா to whom we are giving to Ajay. Okay. இப்போ giving அதாவது and receiving இது ரெண்டும் receiver, receiving cash, giver வந்து Ajay. Okay. Now இப்போ account affected அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல cash account will be affected and இதில் வந்து Ajay's account will be affected. Okay. So என்ன receiving, என்ன giving and என்ன account affect ஆயிருக்கு first aspectல second aspect அந்த ரெண்டு aspect என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். Okay. Paid rent இப்போ pay பண்ணியிருக்கோம் நம்ம we are paying the rent rupees 1000. இதில் paid rentனா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம benefit receive பண்ணியிருக்கோம் benefit of accommodation வச்சுக்கலாம். ஓகேவா accommodation தான் நம்மளோட receiving இது. And then giving aspect அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் கேஷாக கொடுத்துருக்கோம். ஓகே கேஷ் அக்கௌண்ட். இப்போ அக்கௌண்ட் எஃபெக்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்டில் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் வில் பி எஃபெக்டட் அண்ட் செகண்ட் ஆஸ்பெக்டில் கேஷ் அக்கௌண்ட் வில் பி எஃபெக்டட். ஓகே நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ்டு ஃபர்னிச்சர் ஃபார் ருபீஸ் 4500. அப்போ நம்ம என்ன ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சரை ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஓகே ரிசீவிங் ஆஸ்பெக்ட் ஃபர்னிச்சர் and giving aspect என்ன கொடுத்துருக்கோம் cash கொடுத்துருக்கோம். and then first oneல account effect ஆனது furniture account and then second oneல என்ன effect ஆகுது cash account. இங்கெல்லாம் வந்து வெறும்னா goods அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க purchased அப்படின்னு சொன்னா purchased goods அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் வெறும்னா goods அப்படின்னு எழுதுவோம். பட் இங்க வந்து purchased furnitureன்னு கொடுத்துருக்காங்க. so we are receiving furniture. okay அப்போ furniture account effect ஆயிருக்கு. and then we are paying it in the cash form. so cash account effect ஆயிருக்கு second aspectல. and the last one is paid interest on loan rupees 1200. so இதில் என்ன நம்ம receiving aspectன்னு பார்த்தீங்கன்னா benefit of loan நம்ம receive பண்ணியிருக்கோம். okay and then giving aspect பார்த்தீங்கன்னா cash interest on loan நம்ம கேஷாக கொடுப்போம். so first இதில் effect ஆயிருக்கிறது வந்து interest account and second aspect effect ஆயிருக்கிறது cash account. so in this way you have to find out what is the receiving or receiver effect and the account affected. அதே மாதிரி giving or giver யாரு அதோட account affected என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்து போடணும். this is called dual aspect transactions அதாவது dual principles of double entry system. so for every debit there must be a corresponding credit for an equal amount and the same way every credit there must be a corresponding debit for an equal amount. this is the principle of double entry system. so idhula neenga clarity irundhudu appadina we can move for the golden rules of debit and credit which you can understand very easily. hope you are clear with this. you can have a screenshot of this in the heading nalla paathukonga then you can have a understanding. we'll meet you in the next class with another topic. thank you.